बच्चों को दिख रहा है कि सब में टीचर बना है? यस, सब लिख रहे हैं। यस लिख रहे हैं, हाँ जी। हाँ जी का पाठ पक्का करो अब। हाँ, अभी समय ने टीचर के हाथ में क्या होता है? डंडा होता है। सुना है ना, पहले डंडे डंडे से टीचर हाथ में डंडा रखते थे पहले टीचर। मगर अभी तो नए कायदे आए ना, नए कायदे यूरोप अमेरिका में ऐसे कायदे आए कि बाप भी अपने बच्चों को ऊंच से नहीं बोल सकता, ऐसे कायदे लाए यूरोप अमेरिका में। अगर बच्चों को ऊंच, जो मोटे से बोला बच्चों को, तो पुलिस बुला लेगा बच्चा और बाप को जेल में डाल देगा। कायदे ऐसे आ गए। इसलिए माँ बाप ने क्या किया? बच्चे पैदा करना ही बंद कर दिया। यूरोप अमेरिका में क्या किया? बच्चे ही पैदा करना बंद कर दिया, उल्टा काम हो गया। तो कहने का मतलब है, ये कायदे कानून इतने क्यों बदल रहे हैं? डेमोक्रेसी क्यों आई? पहले आज से 70-80 साल पहले डेमोक्रेसी नहीं थी, हिपोक्रेसी थी, राजाशाही। अगर आज राजाशाही होती, इंडिया जो आजाद ना होता, तो हम आपको ये ज्ञान नहीं दे सकते। कोरोना के बारे में लोग कोरोना कोरोना तुम्हारे योग बल से धीरे धीरे चला जाएगा, धीरे धीरे। ये तो योग बल से जाएगा। योग बल बढ़ाओ, सारी दुनिया में वाइब्रेशन फैला दो परम शांति के, योग बल खत्म हो जाए। एक महीने में भी जा सकता है, 2 महीने में। हाँ, तो योग बल करो ना, तुम ज्यादा योग लगाओ ना। तुम्हारी योग बल से तो कितने तीव्र गति से जो विनाश होने वाला था, अभी देखो विनाशकारियों ने सोचा था कि 3 दिन में विनाश हो जाएगा, केवल हम ही बचेंगे। हाँ, 3 दिन का विनाश, अब कितने दिन हो गए? ज्योतिष की प्रेडिक्शन है ना कि 80% लोगों को कोरोना हो जाएगा। हाँ, तो 80% होगा कोरोना, मगर रिकवर तो इतने हो जा रहे हैं ना। योग बल की जो पॉजिटिव वाइब्रेशन फेंक रहे हैं ना बच्चे परम शांति के, इनके कारण दवाई तो इसी रिकवरी की दवाई तो मिली है ना, कोई ना कोई। वो तो फरवरी में बोला था चीन ने जो किया हुआ है पाप। अब पहली फरवरी का वीडियो था उसमें। हाँ, वो तो चीन ने फैलाया हुआ है, वो तो मैन मेड है, पहले भी बोला हूँ। तो उसको सजा भोगनी पड़ेगी, जो करेगा सो पाएगा। अच्छी बताऊं, स्थूल वतन में भी कोरोना फैला, इतना नहीं है, सूक्ष्म वतन में भी कोरोना फैला है। जो आत्मा कोरोना से मरती है ना, जब सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, तो उसके साथ कोरोना सूक्ष्म शरीर के साथ भी ऊपर भागती है। उसको पता है कि मैं घर में नहीं जा सकती, नहीं तो और फैल जाएंगे, इसलिए ऊपर 2-3 किलोमीटर ऊपर तक जा सकती है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती वो आत्मा है। इसलिए 2-3 किलोमीटर के, धरती के 2-3 किलोमीटर के ऊपर में भी कोरोना फैल रहा है, सूक्ष्म जगत में भी फैल रहा है। तो सूक्ष्म जगत वाले जो नीचे थे वो सब ऊपर भाग रहे हैं, जिनके घरों में कोरोना हो रहा है, और वहां भूत प्रेत बैठे हैं जिनके घरों में हो रहा है, तो भूत प्रेत भी ऊपर भाग रहे, भागो नहीं तो हमें लग जाएंगे। उनके सूक्ष्म शरीर में वायु तत्व है, तो वायु तत्व में ये मल्टीप्लाई होता है। इसलिए अगर आप लोगों ने जल्दी से योग किया, परिवर्तन किया, तो आप आगे बनेगा। आने वाला समय इससे भी डेंजर हो सकता है, क्योंकि विनाशकारी लाखों की तादाद में 85 साल से योग कर रहे हैं, 1936 से सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। दिन में रात में खाते पीते सोते विनाश 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 कर रहे हैं, और लाखों की तादाद में। कितने मैंने अभी गिना है ना, कि जो बेहद के 18 लाख पुरुष प्रकृति, 16-32 हजार, 1008 वाले बैठे हैं, 108 वाले भी बैठे हैं। इनको ज्ञान नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम विनाश करने नहीं आए, हम परिवर्तन करने आए हैं, हम पॉजिटिवली परिवर्तन करने आए हैं। सबको परम शांति का टच करा के भ्रष्टाचारी को भी श्रेष्ठाचारी बनाना है। हमें विनाश नहीं करना है। इनके अंदर जो नेगेटिव है उनका कचरा साफ करना है। परम लाइट को कैसे उतारो, इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, तो बेहद के बच्चे हैं, तो बेहद के बच्चे ऊंचते ऊंच परम धाम में, बेहद की कला में, परम धाम में, हाँ, ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर ले। चित्र में बोला हुआ है, चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान बन जाओगे। तो ऊपर एकदम लाइट, बहुत लाइट है, व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट है तो उसको याद करोगे तो धीरे धीरे लाइट तुम्हारे अंदर आएगी, और धीरे धीरे आत्मा की लाइट, तुम्हारी आत्मस्वरूप का अनुभव करोगे, जरूर करोगे। और तुम्हें हेल्पलाइन मिल रही है ऊपर से, बेहद के बच्चों को बेहद का आकारी बाप सबको हेल्पलाइन दे रहा है, और वो करा रहा है, बहुत जल्दी कराएगा। तुम जितनी जल्दी करोगे इतना कराएगा, और एक दिन धीरे धीरे हमारे साथ सब जुड़ते जाएंगे। अभी जितने जुड़े हैं धीरे धीरे करके 1008 वाले भी जुड़ जाएंगे। 650 लोग आए हैं। हाँ, तो सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो कहते हैं ना कल की अवतार आने वाला है, कई लोग कहते हैं ना भक्ति मार्ग में, तो कल की अवतार का बेहद का अर्थ समझ लो कि बेहद का ज्ञान का, कहते हैं सफेद घोड़े पर बैठ के आएगा, हाथ में तलवार लेकर। तो
बेहद का परम ज्ञान जो है, परम ज्ञान रूपी घोड़ा है, बेहद का परम ज्ञान रूपी सफेद घोड़ा है, उसके बैठकर बेहद का कल की अवतार वाला ऑलमाइटी खुद बनकर आया हुआ है और ज्ञान की तलवार से, ज्ञान की तलवार से सारी सृष्टि को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलवाएगा। वो खुद नहीं करेगा, करवाए, अपने बच्चों से करवाएगा, अपने बच्चों से करवाएगा। इसलिए जो कल की अवतार के वीडियो में भी मैंने इशारा दिया है कि अभी तो कल की अवतार अगर कलयुग देखो तो 4,28,000 साल पड़े हैं। कलयुग शुरू हुए 4,000 साल हुए, कृष्ण द्वापर के अंत में हुए, इसके बाद में 1,000 साल के बाद कलयुग शुरू हुआ। इसलिए बेहद के बच्चे जागे उठे और अपनी सारी शक्तियां लगा दें, योग बल में सारी शक्तियां लगाए और अपने घर को परम शांति से, रोशनी से भर दें। आगे आने वाला कल हमेशा परम सत्य का होता है। असत्य की दुनिया में असत्य के बल से असत्य का राज है। वाणी एक पॉइंट है। असत्य की दुनिया में ज्ञान असत्य है ना, अज्ञान रूपी अंधेरे में सब सोए हुए हैं, कुंभकर्ण की नींद में सब सोए हुए हैं। बेहद के बच्चे भी सोए हुए हैं, उनको जगाना है। कैसे जगाना है? परम शांति के वाइब्रेशन से। जब परम शांति के वाइब्रेशन ढूंढेंगे तो उनको भी हो जाएगा हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे थे, हम जगाएंगे, उनको भी जगाएंगे और वो विनाशकारी भी परम शांति बोलेंगे, क्योंकि वो बेहद की आत्मा है, बेहद की 9 लाख वाली है, बेहद की 16,000 वाली है, बेहद की 1,008 वाली है, कुछ 108 वाली भी बैठी हैं और बेहद की 108 से भी ऊपर वाली कई अच्छी आत्मा है जो स्पेशल क्वालिटी की आत्मा है, 108 से भी हुई, वो हमारे पास भी हैं, कुछ वहाँ भी हैं। ये सभी मिल के करेंगे और होगा। इसलिए बच्चों को खुश रहना है, हमेशा खुशी जैसा खुराक नहीं, हमेशा खुश रहो, जाना है, बहुत जल्दी परिवर्तन होना है। जितना जल्दी बच्चे योग करेंगे जितना जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। जब विनाश नहीं होगा तो विनाशकारी सोचेंगे, अरे हम तो विनाश के लिए दिन रात योग लगाते हैं, 24 घंटे सपना सो रहे हैं, सपना संजोए हुए हैं, बस विनाश हुआ कि हुआ, विनाश हुआ कि हुआ, बस विनाश हुआ कि हुआ, हमारा राज आया कि आया। अगर विनाशकारी योग का तो देखो, थियरी ऑफ कर्म भी देखो, जो विनाश कहेगा उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने वालों का एक दिन जरूर आएगा। बेहद के बच्चों का धीरे धीरे, बेहद के बच्चों की संख्या धीरे धीरे समझ में आ जाएगा तो विनाशकारी भी परम शांति में कन्वर्ट हो जाएंगे धीरे धीरे, और एक दिन सब मिल जाएंगे तो एक दिन में परम शांति से सारा परिवर्तन हो जाएगा। मगर हमेशा खुश रहो, दुखी मत हो, बस ये सब नाटक समझो। हमेशा बेहद के बच्चों का कुछ नुकसान नहीं हो सकता। अकल्याण में भी कल्याणकारी, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी। ड्रामा, जो ड्रामा बना हुआ है बेहद के बच्चों के लिए, बेहद का ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। बेहद का ज्ञान समझ में आ जाए और बेहद की परिवर्तन की आत्मा की शक्ति को जगाया जाए और विश्व कल्याण में लगाया जाए तो आत्मा बहुत कुछ प्राप्त कर सकती है। अभी बेहद की भाग्य बनाने का, और वो अविनाशी भाग्य है। देखो, जो विनाशकारी हो गए ये भी नहीं पता, उनको बोला है कि मैं तुम्हें जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने आया हूँ, मतलब कभी तुम जन्म मरण के चक्र में नहीं आओगे। और ये कहता है कि 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, 84 जन्म का चक्र, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, इतनी भी नहीं है। देखो, वो बहु रिपीट होता है। बाप कह रहा है मुझे जन्म भर, मैं तुम्हें जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने आया हूं, मैं तुम्हें अमर लोक ले जाने आया हूं, बेहद का अविनाशी अमर लोक। मैं तुम्हें बेहद का बाप, मगर बेहद के बाप को इन्होंने समझा ही नहीं। एक स्टार को भी नहीं समझ पाए, एक सूर्य, एक ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का शब्द भी नहीं समझ पाए, शास्त्रों का सार भी नहीं समझ पाए, शास्त्रों को झूठ कह दिया। कभी कभी बहुत रहम आता है इन लोगों पर, बहुत रहम आता है। सारी जिंदगी लगा दी इन लोगों ने, मगर बेहद के बाप का शब्द नहीं समझ पाए। बेहद की प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि 9 लाख कहाँ तक जाएंगे? बेहद की कला के ब्रह्मांड के 15% तक ही जा पाएंगे, और 16,000 20-25% तक ही जाएंगे, और 1,008 को स्पेशल पावर देकर हम बेहद की कला तक ले जाएंगे, 108 और 1,008 को। तो 108 है भाग्यशाली, बेहद की भाग्यशाली आत्मा है। और जो विशेष आत्मा है, जो स्पेशल क्वालिटी की आत्मा है, जिन्होंने
साकार में मुझे बहुत हेल्प किया है। ऐसी आत्माएं जो बाप के दिल में रहती है, दिल तक तो नसीन आत्माएं, बाप के दिल में रहने वाली आत्माएं, वो बहुत भाग्यशाली आत्माएं। वाणी पढ़िए, बाप के दिल में रहने वाली आत्माएं। बाप का दिल कब होता है? जब साकार में होता है तब बाप का दिल होता है। अभी तो मैं भावातीत बन चुका हूं, भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत, सब चीज अब वाइंड अप। इसलिए जब साकार में होते, भावनाओं में आते हैं, तब भावनाओं में जिन्होंने जो कार्य के लिए सहयोग दिया है, इन सहयोग के बल पर वो बाप के दिल में रहते हैं। बाद में आगे चलकर धीरे धीरे वो दिल तक तो नसीन आत्माएं भी बाप के साथ प्रत्यक्ष हो जाएंगी बेहद के विश्व में। अभी बेहद के जो अनेक धर्म, मठ, पट, संप्रदाय जो स्थापन किए, वो सूक्ष्म उतन में ऊपर में बैठे हैं, जिन्होंने नीचे धरती पर अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय जो स्थापना की है, जिन्होंने मेरी वीडियो పరం శాంతి బేహద్ పరివారమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ లైవ్ షోకి స్వాగతం. ఈరోజు బాపూజీ లైవ్లో పిల్లలకి ఇచ్చినటువంటి సందేశం సెకండ్ పార్ట్ తెలుగులో. ఇంతవరకు మీరు హిందీలో విన్నారు, దానికి తెలుగు అనువాదం. బాప్ అంటున్నారు, పిల్లలు ఇప్పుడు సమయం మీకు టీచర్గా అయ్యింది అని పిల్లలకు కూడా కనిపిస్తూ ఉంది కదా, కనిపించడం లేదా, కనిపిస్తుందా అడుగుతున్నారు బాపూజీ. హాజీ అనండి. ఇప్పటి నుండి హాజీ పార్ట్ని పక్కా చేసుకోండి. టీచరు చేతిలో ఏముంటుంది? కర్ర ఉంటుంది. మొదట్లో టీచర్సు కర్ర పట్టుకొని పెత్తంతో భయపెడుతూ పిల్లలకి పాఠాలు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఈనాడు పద్ధతులు మారిపోయినాయి. యూరప్, అమెరికాలో టీచర్ కొట్టడం ఏంటి, తండ్రి అయినా సరే కర్ర పట్టుకొని పిల్లల్ని బెదిరించినా, గట్టిగా మాట్లాడినా వెంటనే పోలీసుల్ని పిలిచి జైల్లో పెట్టిస్తున్నారు. అంత రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మార్చేశారు కలియుగి పిల్లలు. అందుకనే అసలు పిల్లల్ని కనడమే మానేశారు. ఎక్కడ? అమెరికా, యూరప్లో. అంటే భూమి మీద చేసేటువంటి కర్మలు ఉల్టా అయిపోయినాయి అన్నీ. ఇలాంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎలా మారిపోతూ ఉన్నాయి చూడండి. ఇప్పుడు అంతా కూడా డెమోక్రసీ ఎందుకు వచ్చింది? మరి పూర్వకాలం అంతా హిపోక్రసీ ఉంది కదా, రాజరికం ఉండేది, రాజులు రాజ్యాలు ఉండేది. ఇండియాకి స్వతంత్రం రాకపోతే మనం ఇంత ఫ్రీగా జ్ఞానం కూడా చెప్పుకునే వాళ్ళం కాదు. అనంతబాయి మరి బాపూజీ కరోనా గురించి చెప్పమని పిల్లలు కామెంట్ పెడుతున్నారు అని అన్నారు. దానికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, పిల్లలే ఈ కరోనాని తమ యోగ బలంతో మార్చేయాలి, పరివర్తన చెయ్యాలి. యోగ బలంతో నెమ్మదిగా ఇది తొలగిపోతూ ఉంటుంది. యోగ బలంతో విశ్వానికి మాలిక్ అవుతారు అని ఉంది కదా. కాబట్టి పిల్లలు యోగ బలాన్ని పెంచండి. నెమ్మదిగా కరోనా కూడా పారిపోతుంది. బాపూజీ 2-3 నెలలు అని ఉంటుందా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. బాప్ అంటున్నారు, మీరు ఎంత యోగ బలాన్ని పెంచుతూ ఉంటారో, దీనికోసం ఎంత పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటారో, అంతగా ఈ వినాశనం మహమ్మారి ఆగిపోతూ ఉంటుంది. 3 రోజుల్లోనే వినాశనం అయిపోతుంది అని గొప్పలు చెప్పినటువంటి వాళ్ళందరూ ఎంత గట్టిగా ఉన్నారు? అయిందా? కాలేదు కదా. మరి ఇక్కడ మీకు విశ్వాసం, విశ్వ పరివర్తన కోసం తీవ్ర సంకల్పం చెయ్యండి. గట్టి నమ్మకంతో వాళ్ళ సంకల్పాలన్నీ కూడా మాయమైపోతాయి. జ్యోతిష్కులు చెప్తున్నారు కదా బాపూజీ, ప్రపంచం జనాభా మొత్తం 80% కరోనాతో బాధితులు అవ్వాల్సిందే అని. దానికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఇప్పుడు రికవరీ అవుతూ ఉన్నారు కదా, 95% రిజల్ట్ వచ్చేస్తూ ఉంది. బేహద్ పిల్లలు
పరంశాంతి వైబ్రేషన్ని వ్యాపింపచేస్తూ ఉన్నారు. అందుకనే దాని ఫోర్స్ తగ్గిపోతుంది. అన్నీ కూడా నెగిటివ్ కేసులు వచ్చేస్తూ ఉన్నాయి. రికవరీ బయటకు వస్తూ ఉన్నారు. రికవరీ కోసం మందును తయారు చేస్తూనే ఉన్నారు. ఫిబ్రవరిలో నేను చెప్పినటువంటి వీడియోలో చైనానే దీన్ని క్రియేట్ చేసింది అని కూడా అన్నాను. మరి వారు చేసిన కర్మకు వాళ్ళు ప్రతిఫలం అనుభవించాలి కదా. ఇక్కడ కరోనా అనేది స్థూల వతనంలోనే వ్యాపించి ఉండలేదు, సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా వ్యాపించి ఉంది. ఎవరైతే కరోనాతోటి చనిపోతారో వాళ్ళు సూక్ష్మ శరీరంతో పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. ఇంట్లోకి వెళ్తే ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా అంటుతుంది. అంటే ఏదైతే సూక్ష్మ శరీరం 3 తత్వాలతోటి వాయుతత్వంతో ఉంటుందో దాని లోపల కరోనా సిమ్టమ్స్, క్రిములు, వైరస్ అనేది ఉంటుంది. అది కూడా వ్యాపిస్తుంది వారి ద్వారా అని భయపడి చనిపోయిన వారు సీదా సూక్ష్మ జగత్తులోకి పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. ఇంకా ఏ ఇంట్లో అయితే కరోనాకు బాధపడుతూ పేషెంట్లు ఉన్నారో అక్కడ ఉన్న 3 తత్వాల ఆత్మలు, భూత ప్రేతాలు కూడా ఇక మేము ఇక్కడ ఉంటే మాకు కూడా అంటుతుంది అని అవి కూడా పారిపోతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకోవాల్సింది పరంశాంతి వైబ్రేషన్ తోటే విశ్వాన్ని పరివర్తన చేయాలి. భూత ప్రేత ఆత్మల సూక్ష్మ శరీరాల్లో వాయుతత్వం ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువగా అంటే ప్రమాదం ఉన్నది. కనుకనే వారు ఉండటం లేదు. మీరు వాయుమండలాన్ని మార్చుటకు యోగం చెయ్యండి. పరివర్తన తప్పకుండా అవుతుంది. రాబోయే టైంలో ఇంకా పెరుగుతుందని భయపెడుతూ ఉన్నారు. 84 సంవత్సరాల నుండి వినాశనం వినాశనం అంటూ సంకల్పం చేస్తూ ఉన్నారు. రాత్రింబవళ్ళు తింటూ తాగుతూ నిద్రపోతూ లేస్తూ కూడా వినాశనం అనే కూర్చున్నారు. అక్కడ కూడా మరి 32,000 మంది అనగా 16,000 లైట్, 16,000 మైట్ మెంబర్స్, 9 లక్షల పురుషులు, 9 లక్షల ప్రకృతి శక్తులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు? బేహదు పిల్లలై ఉండి వారి గురించి వాళ్ళు తెలుసుకోకుండా, బేహదు బాపుని తెలుసుకోకుండా వినాశనం గురించి సంకల్పం చేస్తూ ఉన్నారు. దాని యొక్క ప్రభావమే ఈ విధంగా కావటానికి కారణమవుతుంది. జ్ఞానం లేదు. మనం పరివర్తన కోసం వచ్చామని మర్చిపోయి కూర్చున్నారు. వినాశనం అంటూ సంకల్పాలు మొదలుపెట్టారు. కానీ బేహదు బాపుని తెలుసుకొని బేహదు జ్ఞానంలో ఉన్న పిల్లలు పాజిటివ్లీగా పరివర్తన చేయుటకు నిమిత్తం కావాలి. అందరి లోపల పరంశాంతి వ్యాపించి అందరికీ టచ్ కావాలి. భ్రష్టాచారి కూడా శ్రేష్టాచారిగా అయిపోవాలి. వినాశనం అనే వారి మనసులో కూడా నెగిటివ్ మొత్తం కూడా మనం సాఫ్ చేయాలి. చెత్తని చెదారాన్ని క్లీన్ చేయటం కోసమే వచ్చాం కదా. బాపూజీ పరం లైట్ ఎలా దించాలో చెప్పమని పిల్లలు అడుగుతున్నారు కామెంట్ రూపంలో అని అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు. దానికి బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, బేహదు పిల్లలందరూ బేహదుకే బేహదు పరంధామంలోని ఉన్న ఆల్మైటీ అథారిటీ లైట్ హౌస్ మైట్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ పెట్టుకొని పవర్ తీసుకొని పరం లైట్ని ఛార్జ్ చేసుకోండి. పైన ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామంలో వైట్ లైట్ ప్రకాశమే ప్రకాశం, పరం ప్రకాశం ఉన్నది. దాన్ని స్మృతి చేస్తూ ఉంటే నెమ్మదిగా అది మీ ఆత్మ లోపలికి వచ్చేస్తుంది. ఆత్మ హల్కాగా అవుతుంది. పరం లైట్ ఆవరణ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. మీరు పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటే బేహదు పిల్లలకి పైనుండి బేహదు ఆకారి బాప్ హెల్ప్ లైన్ చేస్తూనే ఉన్నారు. పిల్లలందరినీ కూడా ఆయన గమనిస్తూ ఉన్నారు, సహాయం చేస్తున్నారు. అందరూ కూడా కొద్దిగా ధైర్యం పెట్టుకోండి. ఇక మిగతా పిల్లలు కూడా మనతోటి కనెక్షన్లోకి వస్తారు, కలిసిపోతారు. 1008 మంది, 16,000 మంది అందరూ వచ్చేస్తారు. ఇంకపోతే అంతిమంలో కల్కి అవతారం వస్తుంది అని ప్రచారం కూడా ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంది. తెల్ల గుర్రం పైన చేతిలో ఖడ్గం పట్టుకొని ఒక ఆజానుభావుడు
వస్తారు అని ప్రచారం జరుగుతుంది. కల్కి అవతారం గురించిన వీడియోల్లో నేను దీని గురించి స్పష్టంగా అన్ని చాలా వివరంగా చెప్పటం అనేది జరిగింది. ఇక్కడ జ్ఞానం అనే ఖడ్గం సృష్టి మొత్తానికి ముక్తి, జీవన్ముక్తి ఇచ్చేటువంటి స్థితి. స్వయం ఆల్మైటీ అథారిటీ ఈ రూపంలో అవతరించే ఉన్నారు. ఇచ్చుటకు స్వయం ఆయన పిల్లల ద్వారా చేయిస్తూ ఉన్నారు. కలియుగ అంతంలో వస్తారు అంటే కలియుగం యొక్క ఆయుష్ 4,28,000 సంవత్సరాలు ఉంది. మరి ఇప్పుడే వస్తున్నారని ప్రచారం చేస్తున్నారు అంటే కలియుగం పూర్తయిందా? ఇంకా 4,28,000 సంవత్సరాలు ఉంది. 4,000 సంవత్సరాలే కలియుగం అయిపోయి కృష్ణుడు నిర్యాణం చెందిన తర్వాత 1000 సంవత్సరాలకు కలియుగం ప్రారంభమైంది. ఇప్పుడు బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ జ్ఞానం తెలిసింది. మీరు బేహద్ పిల్లలు ఇంకా రావాల్సిన వాళ్ళు ఎక్కడైతే వినాశనంకారి గ్రూపులో కూర్చున్నారో వాళ్ళందరూ మేల్కొని తమ శక్తుల్ని పెంచుకుంటే యోగ బలంతో విశ్వ పరివర్తన చేయగలుగుతారు. యోగ బలంతో విశ్వానికి మాలిక్ లాగా అవుతారని మురళీ పాయింట్ ఉంది. మీ ఇంటిని పరమశాంతి ప్రకాశంతో నింపుకోండి. రేపు రాబోయేటువంటి ప్రపంచం పరమ సత్యమైన ప్రపంచం. అక్కడ అసత్యత అనే దానికి తావుండదు. అజ్ఞానం అనే నిద్రలో కుంభకర్ణుల్లాగా నిద్రపోతూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు 9 లక్షల బేహద్ పిల్లలు నిద్రపోతున్నారు. 16,000 మంది నిద్రపోతున్నారు. వీళ్ళని ఎలా మేల్కొల్పాలి అంటే ఒకటే ఒక ఉపాయం, మంత్రం, పరమశాంతి వైబ్రేషన్స్. వారికి టచ్ అయ్యే విధంగా చేస్తే వారి నెగిటివ్ అంతా కూడా సమాప్తమవుతుంది. అసలు విషయాన్ని తెలుసుకొని మేమేం చేస్తున్నాం, ఎందుకు వచ్చాం భూమి మీదకి అని వాళ్ళ ఆత్మను జాగృతం చేసుకుంటారు. వాళ్ళ ఆత్మ మేలుకొల్పటమే కాదు వాళ్ళ నోటి నుండి పరమశాంతి అని కూడా అనిపిస్తాం మనం. బేహద్ 16,000 మంది ఆత్మలు, 1008 మంది ఆత్మలు, ఇంకా కొద్దిమంది అక్కడ ఉన్నారు. 108 కంటే కూడా స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలు కూడా బీకేలో అనగా వినాశకారి గ్రూపులో ఉన్నారు. అయినా పర్వాలేదు, బేహద్ పిల్లలు ఖుషీగా ఉండండి. ఖుషీగా మీరు పురుషార్థం చేయండి. ఇక్కడికి వచ్చారు, బేహద్ జ్ఞానం వింటున్నారు. ఖుషీని మించిన సంపద లేదు. ఖుషీ జైసా ఖురాక్ నయ్యే అంటారు కదా. మనం త్వరగా వెళ్ళిపోయేదే ఉంది. చాలా త్వరగా పరివర్తన అయ్యేదే ఉంది. పిల్లలు ఎంత యోగం చేస్తూ ఉంటారో అంత పరివర్తన అయిపోతుంది. వినాశకారి గ్రూపు వినాశ హువాహి హువా అని కలలుగంటున్నారు. వినాశనం అయ్యేదే ఉంది, వినాశనం అయిపోతుంది, వచ్చేస్తుంది, ఎదురుగా ఉన్నది అని అనుకుంటూ ఉన్నారు. కానీ పరమశాంతి వైబ్రేషన్లు వ్యాపిస్తున్నాయి అనే సంగతి వాళ్ళకి తెలియదు. ఆ సమయం వచ్చేసింది కనుక నెమ్మదిగా బేహద్ పిల్లల సంఖ్య కూడా పెరుగుతుంది. వినాశకారి కూడా పరమశాంతిలోకి కన్వర్ట్ అయిపోతారు. అందరూ ఒకరోజు కలిసేదే ఉంది, పరివర్తన అయిపోయేదే ఉంది విశ్వం మొత్తం. అందుకని దుఃఖపడవద్దు, ఇదంతా నాటకంగా అనుకోండి. బేహద్ పిల్లలకి ఏ నష్టము కష్టము అనేది జరగదు. అకల్యాణంలో కూడా కళ్యాణం ఉంది. బేహద్ డ్రామాలోని ప్రతి ఒక్క సీను కళ్యాణకారియే. బేహద్ పిల్లలేక బేహద్ డ్రామా బేహద్ కళ్యాణానికే స్వే. బేహద్ జ్ఞానం అర్థమైతే, మీ లోపల బేహద్ శక్తులు జాగృతం అయితే వాటిని విశ్వ కళ్యాణం కోసం ఉపయోగిస్తే ఆ ఆత్మలకు బేహద్ ప్రాప్తి లభిస్తుంది. బేహద్ అవినాశి భాగ్యంను తయారు చేసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. దేంతో? బేహద్ విశ్వ కళ్యాణంతో. బాపు వచ్చి మిమ్మల్ని జన్మ మరణ చక్రం నుండి విముక్తి చేస్తాను అని మురళిలో చెప్పారు. వారికి అర్థం కాలేదు. ఈ భూమి మీదే స్వర్గం వస్తుంది, స్వర్గంలో జన్మ తీసుకుంటాము, మరలా డ్రామా రిపీట్ అవుతుంది,
84 జన్మల చక్రము, 5000 సంవత్సరాల డ్రామా, సత్యతేత ద్వాపర కలియుగాలు, ఇవే చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు. మరి మురళీలో చెప్పిన పాయింట్ ఏంటి? నేను మిమ్మల్ని అమరలోకానికి తీసుకొని వెళ్తాను అంటే ఇక మృత్యులోకంలోకి దిగి వచ్చే పనే లేదనేగా. అది బేహద్ వినాశి అమరలోకం. అది అర్థం కావటం లేదు. బేహద్ బాపు గురించి అర్థము చేసుకోవటం లేదు. ఒక సూర్యుడు అంటే ఒక సోలార్ సిస్టమ్, ఒక బ్రహ్మాండం. అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలను శాస్త్రాల్లో కూడా రాసి ఉన్నాయి. కానీ అర్థం చేసుకోలేక శాస్త్రాలే అసత్యము, నవలలు, పుక్కెటి పురాణాలు అని తీసుకొట్టి పారేశారు. జ్ఞాన మార్గంలో మేము నడుస్తున్నామంటూ జీవితం మొత్తం దాన్ని పణంగా పెట్టేశారు. ఏమి లాభం? బేహద్ బాపుని తెలుసుకోకుండా, బేహద్ బాపు యొక్క శబ్దాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా ఏమి జ్ఞాన జీవితం? పాపం వీళ్ళని చూస్తుంటే ఒక్కోసారి జాలి వేస్తుంది. బేహద్ ప్రాప్తి నుండి అయ్యో వీరు వంచితులైపోతున్నారా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే బేహద్ బాపు వచ్చిందే బేహద్ పిల్లల కోసం. బీకేలో కూడా ఇరుక్కుపోయి ఉన్నారు బేహద్ పిల్లలు, 16,000 మంది, 9 లక్షల మంది. మరి వీళ్ళందరినీ తీసుకొని వెళ్ళటానికి వచ్చాను కదా. 9 లక్షల మంది బేహద్ పిల్లలు బేహద్ కళల బ్రహ్మాండంలో 15% వరకు చేరుకుంటారు. ఇక 16,000 మంది 20-25% వరకు చేరుకుంటారు. 108 మంది స్పెషల్ పవర్ ఇచ్చి వారికి బేహద్ కళల పరంధామం వరకు తీసుకొని వెళ్ళటం జరుగుతుంది. 108 మంది ఆత్మలు బేహద్కే బేహద్ భాగ్యశాలి ఆత్మలు. వీళ్ళు సంపూర్ణ జ్ఞానంతో బేహద్కే బేహద్ విశ్వానికి యజమానులు అవుతారు. జ్ఞాన యోగము ధారణ సబ్జెక్టులో, సేవా సబ్జెక్టులో 100% మార్కులు పొందిన ఆత్మలు. ఇకపోతే స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలు సాకారంలో బేహద్ బాపుకి పూర్తిగా సహయోగం ఇచ్చినటువంటి ఆత్మలు, బాపు యొక్క హృదయ సింహాసనంలో ఉన్న ఆత్మలు. వీరు చాలా చాలా భాగ్యశాలి ఆత్మలు. బాపు యొక్క హృదయంలో ఉన్నారు అంటే తక్కువ అన్నట్ట కాదు కదా. వాణిల్లో కూడా చెప్పారు బాపు యొక్క హృదయ సింహాసనాధికారిగా ఉండే ఆత్మలు అని. బాపుకు హృదయం ఎప్పుడు ఉంటుంది? సాకారంగా ఉన్నప్పుడేగా. దిల్ ఉంటేనే దిల్ తత్ నషీన్గా అవుతారు. అందుకని నేను ఈ ఆత్మల్ని స్పెషల్గా బాపు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా ప్రత్యక్షం అవుతారు బేహద్ విశ్వంలో, బ్రాహ్మణుల ప్రపంచంలో అని చెప్తూ ఉన్నా. భావనతోటైనా సరే బాపుకు సహయోగం చేస్తే బాపు హృదయం మీద, బాపు హృదయంలో స్థానం సంపాదించగలుగుతూ ఉంటారు. బాపుతో పాటు విశ్వం ముందు ప్రత్యక్షం అవుతారు. ఇక ఇప్పుడు నేను అన్నిటికీ భావాతీతంగా అయిపోయాను, గుణాతీతంగా అయిపోయాను, అన్నిటికీ అతీతంగా ఉన్నాను. ఇక ఒక్కటే సంకల్పం, వైండప్, వెళ్ళిపోవాలి, వైండప్ చేయాలి, పరివర్తన చేయాలి అని. అచ్చా పరం శాంతి. బాపూజీ చెప్పేటటువంటి లైవ్ వీడియోలో ఇంకా బాపూజీ ఏం చెప్పారో బేహద్ పిల్లలకి నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, పరం శాంతి.